राशन कार्ड धारकां नूं 2 महीने का मिलेगा मुफ्त राशन। ऑटो चालकां नूं 5000 रुपए देवेगी सरकार। बटाला प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्री च लगी भयानक अग। फैक्ट्री च पिया लखां दा समान होया सड़ के सुहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने किया ट्वीट, कहा अगलिया विधानसभा चोणां बैलेट पेपर ते करवाईयां जाण। अमरीका ते यूके वर्गे विकसित देशां दा दिता हवाला। सत श्री अकाल जी, ANB न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कोमल कपूर स्वागत करती हाँ ते शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। दिल्ली च लग रहे लॉकडाउन कारण दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों लिए कुछ राहत भरे फैसले लिए हैं, जिन्हां च दिल्ली सरकार ने गरीब लोगों की आर्थिक तौर पर गरीब लोगों लिए अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन और 5000 रुपए नगद देने का ऐलान किया है। इस दे नाल ही उन्होंने लोगों को अपील की है कि इस औखे समय कोई जिस तरह का भी किसी की मदद कर सकता है वो जरूर करे। लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था। उन मजदूरों के लिए निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा। निर्णय ये है कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी। जिले में कुल पीड़ित मरीजों की गिनती 2603 है। आज श्री मुक्तसर साहिब कोरोना के 429 नवे केस सामने आए, जिन्हें 83 केस श्री मुक्तसर साहिब, 108 केस मलोट और 25 केस गिद्दड़बाह तो हैं। आज कल ठीक हुए मरीजों की गिनती 106 है, जिमें जिले कल से ठीक हुए मरीजों की गिनती 844 है और जिले में कुल पीड़ित मरीजों की गिनती 2603 है। इस दे नाल ही जिले में मौतों की कुल गिनती 174 हो गई है, जिन्हां की पुष्टि सेहत विभाग वालों की गई है। कोरोना महामारी करके स्कूल बंद होने कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को रोकने लिए पंजाब के सिक्ख्या मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने DD पंजाबी राही ऑनलाइन जमातां लगवाने की प्रवानगी दे दी है। इस मौके सिक्ख्या विभाग के बुलारे ने दस्सिया कि सकत्तर स्कूल सिक्ख्या पंजाब कृष्ण कुमार की हेठ DD पंजाबी राही 5 मई तो ऑनलाइन क्लासां शुरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली जमात तो 5वीं जमात तक क्लासां का समा सवेरे 9 बजे तो 10:40 और 6वीं जमात तो 12वीं जमात दी क्लासां का समा सवेरे 10:40 बजे तो दोपहर 4 बजे तक रहेगा।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 15 ਟੈਂਕਰ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ 2 ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 195 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 110 ਤੋਂ 120 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ CMO ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। गुड़गांव की इंपीरियल लाइफ साइंस एंड जीन्स टू मी फर्म के जो मालिक हैं SK गुप्ता, उन्होंने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर और CMO के हवाले इनको कर रहा हूँ। कोरोना मरीजों के लिए ये सांसें हैं, इसकी हमें बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है। कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हमें अतिरिक्त बेड कैपेसिटी क्रिएट करनी है। और मैं कहना चाहूँगा सभी दानवीरों से कि वो जितने कर सकते हैं ये सरकार को डोनेट करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। हमने नियम बना दिया कि 50 बेड से ज़्यादा की कैपेसिटी का कोई भी अस्पताल है उसके लिए अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना अनिवार्य है, और उसको ये काम 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करना है। 1000 करोड़ रुपए लगाकर अस्पताल बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे हुए, ताकि भविष्य में ऐसी कभी कोई। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਰਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਓ ਪਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। मानयोग SSP साहब जी की कहते हैं कि जो बिना वजह पब्लिक जो बाहर फिर रही है उनके पास अगर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं है उनका टेस्ट करवाया जाए। जैसे कि CM साहब ने बताया कि मूवमेंट ही अलाउड है। सो जो पब्लिक बाहर फिर रही है, जिस कोरोना चेन को स्टॉप करने के लिए ये नाकाबंदी करके टेस्टिंग करवाई जा रही है, ताकि ये मेक श्योर किया जाए कि जो नेगेटिव हैं वो ही बाहर पब्लिक में घूम फिर सकें, जो पॉजिटिव हैं जो उनको ट्रेस किया जा सके। तो प्यार से सबको समझाया जा रहा है। प्यार से है जी, प्यार से है। इनको अपना गाइडलाइन के बारे में बताया भी जा रहा है
अगर कोई बताता है कि हमने टेस्ट नहीं करवाना, तो उनको फिर बताया जाता है कि आपको अपने घर में स्टे करना पड़ेगा, विदाउट रिपोर्ट आप बाहर नहीं फिर सकते। अगर कोई बाहर कानून तोड़ता है तो क्या कार्रवाई? फिर एज पर लॉ 180 IPC का पर्चा दर्ज किया जाएगा। आज हम लोगों ने अपने CHC मानावाला के बाद जो मेन हाईवे का चौक है वहाँ पे नाका लगाया हुआ है और इसमें पुलिस वालों की मदद के साथ हम यहाँ पे कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। जो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, हम उनको पुलिस वाले पकड़ के उनके साथ हम मिलकर टेस्ट कर रहे हैं। सर यहाँ पे तो हम लोग अभी रैपिड टेस्ट कर रहे हैं ताकि इमीडिएटली हम इनको रिपोर्ट दे सकें। सर इसमें हम नाक से सैंपल लेते हैं और हमारे पास VTM होता है, उसके साथ हमारे पास टेस्ट की किट्स है, तो वो अभी हम टेस्ट लगाएंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सर देखो, मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया, आप प्लीज उस चीज को फॉलो करें क्योंकि इस टाइम कोरोना का संकट बहुत ज्यादा गहराया हुआ है। तो मेरी यही अपील है, घर रहें, अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकले, अगर निकल रहे। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਆਰਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ये मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यहाँ पर एक 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है और इसमें ICU और तमाम सुविधाएं रहेंगी। यहाँ पर मेडिकल की भी जितनी भी आधुनिक सुविधाएं वो सब उपलब्ध रहेंगी और ये अभी प्रोग्रेस इसकी बहुत तेज़ी से चल रही है। जैसा आप देख सकते हैं पिछले 3 से 4 दिन में एक इतना बड़ा काम हो गया है और अब मैं समझता हूँ कि विदिन ए वीक ये पूरा हॉस्पिटल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। हम सबसे हेल्प मांग रहे हैं, जहाँ से भी हेल्प मिल सकती है। हम क्योंकि इस वक्त सबके साथ मिलने का, पूरे देश को एक होके कोविड के खिलाफ लड़ने का समय है, तो हम हर उस सोर्स से जहां से हमें लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सोशल सेक्टर से, सबसे हेल्प मांग के चल रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि सब आगे बढ़ के हेल्प कर भी रहे हैं। ऑक्सीजन की काफी, जैसा बार बार कहता रहता हूँ, कमी है। 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। जैसे अब यहाँ ICU बन के तैयार हो जाएंगे तो हमें यहाँ के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। GTB में भी इसी तरह का 500। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। गुरु तेग बहादुर जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दोखनवाਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ बड़ा छोटा ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है।
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 2-3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਡੀਐਸਪੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। निर्देश दिए गए? देखिए, निरीक्षण नहीं कर रहे हैं हम, ये प्लांट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, अभी हमने अपना टोकनिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। 9:30 का टाइम दिया था, यहाँ लोग आने शुरू हो गए, हम उनकी लाइन बनानी शुरू कर दी है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एक बार में, ताकि हम व्यक्ति को अंदर न जाना पड़े। अपना पूरा सामान लेके हम ये सिलेंडर्स को लोड कराएंगे यहीं पे गाड़ी में, गाड़ी अंदर जाएगी, सिलेंडर भरेगी, इन व्यक्तियों को लाके देगी, इनकी फजीहत कम होगी और इनको जल्दी जल्दी टोकन के हिसाब से सिलेंडर। कितने मैम ऑक्सीजन प्लांट आपके अंडर आ रहे हैं जिनमें आपने इंडिविजुअल पूरे फरीदाबाद में जितने भी इंडिविजुअल्स को सिलेंडर मिल रहे हैं वो मैं देख रही हूँ। तो वो प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है, कभी वो 2 भी हो सकते हैं, कभी 1 भी हो सकता है। फरीदाबाद में बड़ा पब्लिक किल्लत मचा रही है, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहोगे? हाँ, देना चाहूंगी। हम सिस्टमेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन आपके साथ है। हम भी 24 घंटे इस काम में लगे हैं। आपका जैसे आपके घर में पेशेंट्स हैं, यकीन मानिए हम भी आम हैं, आम लोग हैं, हमारे घर में भी पेशेंट्स हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट सर्विस। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 3 ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚੋਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਸਰਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਸਦ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਣ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 6 ਵਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕਰਫਿਊ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ FIR ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 16 FIR ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ DC ਮੈਮ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਓ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ हैं, इसे करके आवाजाही खुली चढ़ी हुई है। होटल की दुकान है उत्थे टेक अवे है। ठीक है, हम इसीलिए मैं और SSP और सारी टीम निकली हुई है जस्ट टू चेक कि जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हैं, एडिशनल जी लगी हैं वो कितनी इंप्लीमेंट हो रही है। सब्जी मंडी हजे जी नवी सब्जी मंडी आप वो देखना आए हैं, क्योंकि इतने भी हम क्लीयर है कि सिर्फ होलसेलर ही आएंगे, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਸਰਨ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅਗੇਨ ਸਟਾਰਟਡ। DMO ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ instead of coming to the sabzi mandi they can directly purchase from those retailers. So we are working on that. today ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋਪਸ ਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ जाएगा। ये लोग हैं जो मानते नहीं है। हम सवेरे से घूम रहे हैं, जैसे सुभाष पार्क पे गए और यहाँ माल रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे घूम रहे हैं, वर्जिश के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। उनको समझाया जा रहा है, उनको लॉकडाउन के लिए बताया जा रहा है कि कैसे लॉकडाउन होता है। उनको समझा रहा है, थोड़ी एक्सरसाइज उनकी थोड़ी फालतू कराए हैं, इसलिए करा रहे हैं ताकि पता लगे, शहर को भी पता लगे। ऐसे अन्यथा बिना बात से घूम रहे हैं, उनको अंकुश लगाने के लिए बहुत जरूरी है करना। क्या अगली बार ये मिलेंगे तो 144 की कार्रवाई भी होगी? 100 होगी। आज इनको वार्निंग दे। आज दे बुलेटिन च फिलहाल मेरा इना ही। तुसी बने रहो ANB न्यूज़ दे नाल ते मैनू दिओ इजाजत। धन्नवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?